Namaste, Class 12th, Mathematics, NCERT syllabus. Chapter 7, Integrals. Article 7.2, Integration as an inverse process of differentiation. ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ದು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸೇ ನಾವು ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್. Integration is the inverse process of differentiation. Instead of differentiating a function, we are given the derivative of a function and asked to find its primitive, that is the original function. Such a process is called integration or anti-differentiation. So, ಈಗ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಕ್ಕೇನಾದರೂ ನಾವು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ we call it as integration or anti-differentiation. So let us consider the following example. We know that differentiation of sin x is cos x. So differentiation of x cube divided by 3 is x square. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ sin xಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ cos x ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ 1/3 ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್, 1/3 ಹೊರಗೆ ತಗೊಂಡು ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/3 ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನದು? ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, 3 is n ಅಂತ. ಸೊ ಇಂಟು 3 ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಆಫ್ 3 minus 1 is 2. ಸೊ 3 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂತಲ್ಲ, ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, next, and differentiation of e power of x with respect to x is e power of x. We observe that in equation number 1 idu. So this is the equation number 1. The function cos x is the derived function of sin x. Cos x ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂದರೆ sin x ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ cos x ಬಂದಿದೆ. We say that sin x is an antiderivative or an integral of cos x. ಈಗ sin x ಅನ್ನು ನಾವು ಆಂಟಿಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆಂಟಿಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ cos x ಅಂತ. sin x is an antiderivative of cos x. Similarly, equation number 2 and 3, x cube by 3 ಮತ್ತು e power of x ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ x cube by 3 is the antiderivative of x square. Okay, antiderivative of x square. And e power of x ಅಷ್ಟೇನೆ, e power of x is antiderivative of e power of x. Again we note that for any real number c treated as constant function, so ಇಲ್ಲಿ c ಅಂತ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ c treated as constant, its derivative is 0 and hence we can write equation number 1, 2 and 3 as follows. So differentiation of sin x plus c with respect to x equal to cos x. ಸೊ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 0 ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬೈ 3 ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಇ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. Thus, antiderivatives or integrals, antiderivative ge another name is integral anta, of the above seated functions are not unique. Actually, there exist infinitely many antiderivatives of each of these functions, which can be obtained by choosing c arbitrarily from the set of real numbers. For this reason, c is customarily referred to as arbitrary constant. In fact, c is the parameter by varying which one gets different antiderivatives or integrals of the given function. More generally, if there is a function f such that differentiation of f of x, capital F of x, with respect to x equal to small f of x for all x belongs to I, ಅಂದರೆ
ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ನ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಐ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂತ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಸ್ ಕಂಟೈನ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಅನ್ನೋ ಇಂಟರ್ವಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್, ಸಿನ ನಾವೇನು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಐ. Thus, f plus c belongs to capital R. R is a real number. Okay. Denotes a family of antiderivatives of f. Remark. Functions with the same derivatives differ by a constant. To show this, let g and h be two functions having the same derivatives on an interval I. Consider the function f equal to g minus h. Defined by f of x equal to g of x minus h of x for all x belongs to the I. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಡ್ ಅಂತ, ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಸ್ ಕಂಟೈನ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಇಂಟರ್ವಲಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ. ಸೊ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ನ ಹೀಗೂ ಬರಿಬೋದು, ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ, ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಮೈನಸ್ ಎಚ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಜಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಚ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಚ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದಿ ಐ ಇಂಟರ್ವಲ್, ಆರ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಐ by hypothesis. That is, the rate of change of f with respect to x is 0 on I and hence f is constant. ಇದಕ್ಕೆ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಸೊ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ, ಓಕೆ, ಈಸ್ 0 ಆನ್ ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ 0 ಬರುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 ಬರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 0 ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಫ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದಾಯ್ತಲ್ಲ. ಇನ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಎಬೋ ರಿಮಾರ್ಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟಿಫೈಡ್ ಟು ಇನ್ಫರ್ ದಟ್ ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದಿ ಆರ್ ಅಂದರೆ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್, provides all possible antiderivatives of f. We introduce a new symbol, namely, so integral the symbol idu f of x dx, which will represent the entire class of antiderivatives. Read as the indefinite integral of f with respect to x. Idu actually integral alli there are two types of integral. One is indefinite integral and another one is definite integral. Indefinite integral anta ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಗಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಂಡೆಫಿನೈಟ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. Symbolically, we write integral of f of x dx equal to f of x plus c ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಸ್ಮಾಲಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಫೈನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ. ನೋಟೇಷನ್: ಗಿವನ್ ದಟ್ rate of change of y with respect to x, otherwise differentiation of y with respect to x equal to f of x. We write y equal to ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಡೆಫಿನೈಟ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ, ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ dy ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ದಿ ಸೈಡ್. ಸೊ ಅಪ್ಲೈ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ದಿ ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲೂ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು. This is derivative, this is antiderivative, get cancel. So then y equal to integral of f of x dx plus c, constant. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟೆಗ್ರೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬರಿಬೇಕು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗೆ. So for the sake of convenience, they mention below the following symbols or terms or phrases with their meanings as given in the table 7.1. So here table is given. So follow this table. So make it 2 columns. First one, symbols or terms or phrases, meaning. So this one is integral of f of x with respect to x. So f of x equal to integral of f of x dx ಅಂದರೆ integrand ಅಂತ. x in integral of f of x dx the meaning ಬಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಗ್ರೇಷನ್. ಇಂಟೆಗ್ರೇಟ್ ಫೈಂಡ್ ದಿ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಸಚ್ ದಟ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಇಂಟೆಗ್ರೇಷನ್ meaning is the process of finding the integral. Constant of integration meaning any real number c considered as constant function. We already know the formula for the derivatives of many important functions. From these formula, we can write down immediately the corresponding formula, referred to as standard formula, for the integrals of these functions, as listed below, which will be used to find integrals of other functions. So, formula is given here. So, go through that. So this is for derivative formula and this is for antiderivative or integrals. Corresponding ಅಂದರೆ ಈ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಗೆ ಆಂಟಿಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಎನ್. ಸೊ ಇದು ಡೆರಿವೇಟಿವ್. ಇದು ಆಂಟಿಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇನ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎನ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1. ಸಪೋಸ್ -1 ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿ 0 ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೈ 0 ಅಂದರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗಬಾರ್ದಿದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್, ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ಇದಕ್ಕೇ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ x power of n plus 1 divided by n plus 1 equal to x power of n ಅಂತ ಇದೆ. Next to differentiation of x power of n plus 1 divided by n plus 1 equal to x power of n. ಈ dx cross multiplication ಆಗಿದೆ. ಈ dx ಈ ಕಡೆ dx ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ದಿ ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟೆಗ್ರೇಷನ್ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಟೆಗ್ರೇಷನ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಗ್ರೇಷನ್ ಇದು. ಈ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೇನೆ. ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಎನ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1. ಸೊ -1 ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆಯಲ್ಲ +1, ಇದು -1 ಆಗಬಾರ್ದು. -1 + 1 ಅಂದರೆ 0 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಓಕೆ, ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ 1. ಸೊ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು ಆ್ಯಂಟಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. Next, differentiation of sin x is cos x. Integral of cos x. ಇಲ್ಲಿ integral of cos x equal to sin x plus c. Next, differentiation of minus cos x is plus sin x. Integral of sin x dx is minus cos x plus c. Next, differentiation of tan x is secant square x. Integral of secant square x into dx is tan x plus c. Next, differentiation of minus cot x is cosecant square x.
Integral of cosecant square x dx is minus cot x plus c. Differentiation of secant x is secant x tan x. Integral of secant x tan x dx is secant x plus c. Differentiation of minus cosecant x is cosecant x cot x. Integral of cosecant x cot x dx is minus cosecant x plus c. Differentiation of sin inverse of x is 1 divided by square root of 1 minus x square. Integral of 1 divided by square root of 1 minus x square dx is sin inverse of x plus c. Differentiation of minus cos inverse of x equal to 1 divided by square root of 1 minus x square. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೇಮೇ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇದೆ. So then integral of 1 divided by square root of 1 minus x square dx is minus cos inverse of x. Differentiation of tan inverse of x equal to 1 divided by 1 plus x square. Integral of 1 divided by 1 plus x square dx is tan inverse of x plus c. Differentiation of minus cot inverse of x equal to 1 divided by 1 plus x square. Integral of 1 divided by 1 plus x square dx is minus cot inverse of x. Differentiation of secant inverse of x equal to 1 divided by x into square root of x square minus 1. Integral of 1 divided by x into square root of x square minus 1 into dx is secant inverse of x plus c. Differentiation of minus cosecant inverse of x equal to 1 divided by x into square root of x square minus 1. Integral of 1 divided by x into square root of x square minus 1 into dx is minus cosecant inverse of x plus c. Differentiation of e power of x. Differentiation of e power of x with respect to x equal to e power of x. Integral of e power of x dx is e power of x plus c. Differentiation of log mod x is 1 by x. Integral of 1 by x into dx is log mod x plus c. Differentiation of a power of x divided by log a with respect to x is a power of x. Integral of a power of x is x dx is a power of x divided by log a plus c. ಇಷ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾಸನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಆಯ್ತಲ್ಲ. In practice, we normally do not mention the interval over which the various functions are defined. However, in a specific problem, one has to keep it in mind. So, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆದರೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ದಾದ್ರೂ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.